Good morning, my students. I am sorry to say that the selected teacher, Mr. Adnan Hussain, is now at hospital because of an accident. So we are led to take this class. However, pray for him for his early recovery. I think that you are well, and most probably you are with Mr. Adnan Hussain, English second paper, and the topic is transformation of sentences. And he has already taken a class on this topic, and it is the second class with transformation. Let me focus particularly, you know that there are some grammatical items which are related to transformation. And what are those? Number one, assertive sentence to interrogative sentence, vice versa, interrogative sentence to assertive sentence. Then affirmative sentence to negative sentence, vice versa, negative sentence to affirmative sentence. Then exclamatory sentence to assertive sentence, and from assertive sentence to exclamatory sentence. And then you have also voice sense in this topic, transformation of sentences, and also change of degrees, superlative, comparative, positive. And finally, three sentences: simple, compound, and complex. Okay, all these are most important items selected for transformation of sentences. And let me focus on degree. And this is a very simple topic to you, yet I want to focus on this item. Okay? What is degree in English grammar? You know that there are adjectives, and there is a comparison related to adjectives. Even there are three kinds of degrees, such as positive degree, comparative degree, and superlative degree. And degree means the comparison of adjectives, you know. And I don't want to focus on the simple matters that you have already learned in your previous classes. I just want to focus on some sentences, and I am to show you all those forms of degrees from different kinds of sentences. And please look at the whiteboard. We can discuss the rules of degrees on three major methods. তিনটে পদ্ধতিতে আমরা ডিগ্রি আলোচনা করব। ফার্স্ট, যখন একটি ব্যক্তি বা বস্তু বা কোনো কিছুকে যখন সকলের সাথে তুলনা করবে, একটিকে যখন সকলের সাথে তুলনা করবে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, method 1. The Padma bridge is the longest bridge
in South Asia. Suppose this sentence, Padma bridge is the longest bridge in South Asia. It means যতগুলো ব্রিজ আছে তার মধ্যে পদ্মা ব্রিজটাই হচ্ছে দীর্ঘতম। তাহলে পদ্মাটাকে আমরা অন্যান্য সকল ব্রিজের সাথে কম্পেয়ার করেছি। একটিকে যখন সকলের সাথে কম্পেয়ার করব তখন একটা মেথড আমরা অনুসরণ করব, and this is the example of superlative degree. Now আমরা এটা কি কম্পারেটিভ করব? The Padma bridge is longest is the superlative degree. You have to change it into comparative degree, longer than any other bridge in South Asia. স্ট্রাকচারটা তোমরা দেখো, এখানে সুপারলেটিভে একটা কি থাকে, দি থাকে। এটা যখন আমরা কম্পারেটিভে আসবো তখন দিটা আমাদের কি হয়ে গেছে, উঠে যাবে। দ্য পদ্মা ইজ দাটা অমিট করতে হবে। লঙ্গার আমাদের কম্পারেটিভ, এরপরে আমাদের একটি স্ট্রাকচার আসবে দেন এনি আদার। দেন এনি আদার পরিবর্তে আমরা দেন অল আদারও ব্যবহার করতে পারবো। দেন অল আদার, অল আদার যখন ইউজ করব তখন ব্রিজটা প্লুরাল হয়ে যাবে ব্রিজেস। বোথ আর কারেক্ট। দেন এনি আদার ব্রিজ or then all other bridges in South Asia. So this is the structure of a comparative sentence. If we change it from this type of superlative degree, you can follow this structure from this type of superlative degree. Now positive. No other. আমরা স্ট্রাকচারটা নো আদার দিয়ে শুরু করব। তারপর দেখো ডিগ্রির পরে যে অংশ আছে অথবা দেন এনি আদারের পরে যে অংশ আছে এটা আমরা নিয়ে আসব। নো আদার ব্রিজ ইন সাউথ এশিয়া ইজ অ্যাজ, আমরা একটা অ্যাজ কথা পজিটিভের জন্য অ্যাজ আনবো। আর লংগেস্ট বা লঙ্গারে পজিটিভ লং, অ্যাজ সাবজেক্টকে আমরা শেষে নিয়ে আসবো। অ্যাজ দ্য পদ্মা look, this is the structure. নো আদার দিয়ে শুরু করব। ঠিক এই ধরনের যত সুপারলেটিভ ডিগ্রি থাকবে তাকে কম্পারেটিভ করতে এই স্ট্রাকচারটা নেব আমরা, সুপারলেটিভ করতে এই ধরনের স্ট্রাকচার নিয়ে আসবো আমরা। নো আদার ব্রিজ in South Asia is as long as the Padma bridge. I know that these three structures are known to you. এমন হতে পারে পজিটিভ ডিগ্রি দিয়ে দিয়েছে, এটি দিয়ে দিয়েছে, এটাকে সুপারলেটিভ করতে গেলে আমরা এই স্ট্রাকচারে যাব, কম্পারেটিভে করতে বলে এই স্ট্রাকচারে যাব। অর্থাৎ একটা থেকে আরেকটায় তোমাদের চেঞ্জ করা বুঝতে হবে। দিস ইজ মেথড 1. সো আমি আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি সেম মেথডের, তোমরা সেটা একটু ফলো করবে। না বুঝলে তোমরা কমেন্ট করবে তোমাদের কমেন্ট বক্সে। He is the most intelligent boy in the class. Same, he is the most intelligent boy in the class. Same superlative structure.
একটাকে আমরা সবার সাথে তুলনা করেছি, হি কে ক্লাসের যত ছেলে আছে সবার সাথে তুলনা। ঠিক এটাকে যদি আমরা কম্পারেটিভ করতে চাই, আমরা এই স্ট্রাকচারটা ইউজ করব, সাবজেক্ট নিয়ে আসবো হি, ভার্ব ইজ, দুইটা আমরা তুলে দেব কম্পারেটিভে। মোস্টের সুপারলেটিভ হবে মোর ইন্টেলিজেন্ট, এরপরে আমরা দেন এনি আদার এই স্ট্রাকচারটা নেব, দেন এনি আদার, বাকি যে অংশটা ছিল বসাবো বয় ইন দ্য ক্লাস, বয় ইন দ্য ক্লাস। So this is the structure of a comparative degree. Most a comparative more, he is more intelligent than any other boy in the class. এটাকে যদি আমরা পজিটিভ করি, আমরা ঠিক নো আদার দিয়ে শুরু করব। নো আদার পরে কি ছিল? নো আদার বয় ইন দ্য ক্লাস, নো আদার বয় ইন দ্য ক্লাস। আমাদের যথারীতি ভার্ব আসবে ইজ অ্যাজ ইন্টেলিজেন্ট, পজিটিভ, as intelligent as he, as intelligent as he. আবার বলছি, no other boy in the class is as intelligent as he. ওকে, একইভাবে যদি আমাদের পজিটিভ থাকতো, এটি থাকতো, তাহলে আমরা সেটা সুপারলেটিভ করে দিতাম, he is the most intelligent boy in the class. কম্পারেটিভ করতে বললে he is more intelligent than any other boy in the class. আমার মনে হয় এই স্ট্রাকচারটি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তো আমি এর থেকে আরো একটি সেন্টেন্স দিব, সেম রুল, বাট স্ট্রাকচারটা, সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা আমি একটু ডিফারেন্ট করব, সেটা তোমরা ধরতে পারো কিনা আমরা দেখি। I love my mother most. সেন্টেন্সে যদি এভাবে থাকে, I love my mother most, it is superlative, এটাকে আমরা কম্পারেটিভ করব। কিভাবে আমরা কম্পারেটিভ করতে পারি? দেখো, I love my mother most এর কম্পারেটিভ more, বাট বাকি তো আমাদের কিছু নেই। সেন্স প্রকাশ করার জন্য আমাদের কিছু কথা আনতে হবে, স্ট্রাকচারও যেতে হবে। I love my mother more than any other person. এই কথাগুলো ছিল না, এনি আদার পারসন এটা নেই সেন্টেন্সে, বাট সেন্স এটা আছে। আমি আমার মাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, মানে কি? আই লাভ মাই মাদার মোর দ্যান এনি আদার পারসন। পৃথিবীতে অন্য যে কোনো ব্যক্তির থেকে মাকে আমি বেশি ভালোবাসি, রাইট? পজিটিভও করতে পারি আমরা, নো আদার পারসন, no other person I love as much as I love my mother. Much, most এর সুপারলেটিভ, মোস্ট ডিগ্রি সুপারলেটিভ হচ্ছে মাস। এই সেন্টেন্সটা আমরা আরেকটু সিম্পলিফাই করে লিখতে পারতাম, সেটাও দেখো, অর আই লাভ নো আদার পারসন
I love no other person as much as I love my mother. So meaning is the factor in transformation. I love no other person. আমি অন্য কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসি না। As much as ততটা। I love my mother. আমার মাকে আমি যতটা ভালোবাসি অন্য কেউকে আমি অতটা ভালোবাসি না। সো স্ট্রাকচারটা পজিটিভ হয়েছে, মিনিং ঠিক আছে। সো ট্রান্সফরমেশন মিনস the change of structure of a sentence without changing meaning. আমাদের স্ট্রাকচার পজিটিভ, মিনিং ঠিক আছে, সো ইটস ওকে। সো কখনো কখনো সেন্টেন্সে পুরো সেন্সটা ক্লিয়ার করার জন্যে যা যা দরকার সব নাও থাকতে পারে, বাট যখন আমরা ওটা ভিন্ন ডিগ্রিতে নিতে যাব তখন সেটি আনতে হবে। এই জায়গাটি তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে, একটু ডিফারেন্ট টাইপের। অলরাইট, নাও মেথড 2। মেথড 2টা কখন আমরা ইউজ করছি? মেথড 1 ইউজ করেছি একটিকে সকলের সাথে তুলনা, বাট মেথড 2 যখন একটিকে সকলের সাথে নয়, রাদার একটিকে অধিকাংশের সাথে অথবা কিছু সংখ্যকের সাথে তুলনা করলে এই মেথডটি অ্যাপ্লিকেবল। আবার বলছি, মেথড 2 কখন আমরা প্রয়োগ করব? যখন একটিকে সকলের সাথে তুলনা না করে কিছু সংখ্যক অথবা অধিকাংশের সাথে তুলনা করবে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, আমরা প্রথম এক্সাম্পলটা নিয়েছি, বুঝতে তাহলে সহজ হবে। The Padma Bridge is one of the longest bridges in South Asia. রাইট? দেখো এখানে স্ট্রাকচারে পার্থক্য আছে। মেথড 1-এ যখন আমরা বলেছিলাম তখন বলেছিলাম পদ্মা ব্রিজ সাউথ এশিয়ার দীর্ঘতম, অর্থাৎ পদ্মার মতো আর কোনোটাই নেই, এমন সেন্সটা আমাদের মেথড 1-এর এক্সাম্পলে ছিল। মেথড 2-তে আমরা কি বলেছি? দ্য পদ্মা ইজ ওয়ান অফ দ্য লংগেস্ট, ওয়ান একটি অফ দ্য লংগেস্ট ব্রিজেস ইন সাউথ এশিয়া। এবং এখানে প্লুরাল হয়েছে, দেখো দুটো জায়গায় খেয়াল করো, এখানে ওয়ান অফ কথাটি আসছে, ব্রিজেস কথাটি আসছে, আগে ছিল ব্রিজ। অর্থাৎ সাউথ এশিয়ার যত দীর্ঘ আছে তার মধ্যে পদ্মা ব্রিজ একটি। সাপোজ 4টি ব্রিজ আছে দীর্ঘ, অনেক দীর্ঘতম 4টি, সে 4টির মধ্যে একটি হচ্ছে পদ্মা ব্রিজ। তার মানে কি পদ্মা ব্রিজ দীর্ঘতম নয়, কারণ তার মতো আরও 3টে ব্রিজ দীর্ঘ আছে। সো দীর্ঘতমদের মধ্যে একটি হচ্ছে পদ্মা ব্রিজ। হতে পারে পদ্মা ব্রিজ অন্যান্য অনেক ব্রিজের থেকে দীর্ঘতর, কিন্তু সবার থেকে দীর্ঘতর নয়। তোমাদের পার্থক্যটি বুঝতে হবে। স্ট্রাকচার দেখো, যখনই ওয়ান অফ আসবে, ওয়ান অফ, আগে ছিল দ্য পদ্মা ব্রিজ ইজ দ্য লংগেস্ট, ওয়ান অফ ছিল না, আগের উদাহরণটা ওয়ান অফ ছিল না। যখনই ওয়ান অফ ঢুকে গেছে তখন তোমাদের বুঝতে হবে এখানে মেথড 2 তার স্ট্রাকচারগুলো আমাদের অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু তোমরা কিছু যারা একটু কমন স্টুডেন্টস তারা কিন্তু এই জায়গাটা কনফিউশন সৃষ্টি করো। তোমরা
পার্থক্য করতে পারো না এই দুটি মেথডের মধ্যে, কনফিউজড করে দাও। সো এটা সাবধান থাকবে। স্ট্রাকচার দেখেও বুঝতে পারবে, অর্থটা বুঝলেও বুঝতে পারবে যে প্রথম মেথডটি আর দ্বিতীয় মেথডটার মধ্যে পার্থক্য আছে, স্ট্রাকচারাল পার্থক্য এবং মিনিংয়েরও পার্থক্য আছে। সো এটাকে কম্পারেটিভ কিভাবে আমরা করব সেটা একটু দেখি। স্ট্রাকচারটা, দ্য পদ্মা ব্রিজ, ভার্বটা নিয়ে এসো, ইজ ওয়ান অফ দি, পুরোটা ক্রস। আগের মেথডে শুধু দি বাদ গিয়েছিল, এখানে ওয়ান অফ সহ দিটা আমরা তুলে দেব। তো পদ্মা ব্রিজ ইজ লংগেস্ট, কম্পারেটিভ করো লঙ্গার দেন, আগের মেথডে আমরা এনেছিলাম দেন এনি, এবার দেন এনি না এনে দেন মোস্ট ইউজ করতে হবে। দেন মোস্ট আদার, বাকিটা বসিয়ে দিতে হবে, ব্রিজেস ইন সাউথ এশিয়া। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমরা আগে রুলে এনেছিলাম এনি, দেন এনি আদার, এবার আমরা আনবো দেন মোস্ট আদার। মোস্টের পরিবর্তে আমরা আরো কিছু ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি, দেন মোস্ট আদার, দেন ফিউ আদার আনা যায়, মেনি আদার আনা যায়, সাম আনা যায়। মোস্টের পরিবর্তে এগুলো ইউজ করা যায়, বাট ইউজুয়ালি আমরা মোস্ট ইউজ করে থাকি, তোমরাও সেটা করবে। অর্থটা কি দাঁড়ালো? দ্য পদ্মা ব্রিজ ইজ লঙ্গার, এটা দীর্ঘতর, দেন মোস্ট আদার ব্রিজেস ইন সাউথ এশিয়া। অর্থাৎ সাউথ এশিয়ার যেগুলো দীর্ঘতম তার মধ্যে পদ্মা ব্রিজটা হচ্ছে অন্যান্য ব্রিজগুলোর থেকে অপেক্ষাকৃত লম্বা, দীর্ঘ, কিন্তু সব ব্রিজের থেকে সে দীর্ঘ নয়। এর পজিটিভের স্ট্রাকচারটা আমরা শুরু করেছিলাম আগের মেথডে নো আদার দিয়ে, এবার শুরু করব ভেরি ফিউ দিয়ে, ভেরি ফিউ। এরপরে তোমাদের ডিগ্রির পরে যে অংশটা ছিল বা মোস্ট আদারের পরে যে অংশটা আছে সেটা আমরা নিয়ে আসবো, ভেরি ফিউ ব্রিজেস ইন সাউথ এশিয়া। এবার ভাবটা প্লুরাল হয়ে যাবে। আর কেন ব্রিজেস? দেখো ভেরি ফিউ ব্রিজেস, এটা প্লুরাল, এই যে সাবধান থাকতে হবে। নো আদার যখন আমরা দিয়েছিলাম তখন ভার্বের কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই, নো আদার সিঙ্গুলার ছিল, ভার্বটা সিঙ্গুলার ছিল, বাট এখানে সাবজেক্ট হয়ে গেছে ভেরি ফিউ প্লুরাল। আর সে কারণে ভার্বটা যদি ওখানে যে ভার্বটি ইজ ছিল এটা আর হয়ে যাবে, যদি ওখানে ওয়াজ থেকে থাকে তাহলে ওয়্যার হয়ে যাবে। সোজা কথায় ভার্বটি প্লুরাল। আর এরপর আনো অ্যাজ লং অ্যাজ দ্য পদ্মা ব্রিজ। তো এই দুটি মেথড তোমরা সহজেই মনে রাখতে পারো যদি পাশাপাশি এক্সাম্পলগুলো তোমরা সেট করে নাও। আমি একটু আগের মেথডের সাথে এই মেথডের পার্থক্যটা বলছি। এক নম্বর মেথডের সুপারলেটিভ ছিল, ভার্বের পরে দি ছিল, আর দ্বিতীয় পদ্ধতির সুপারলেটিভে ভার্বের পরে ওয়ান অফ দ্য আসবে। এটা স্ট্রাকচারাল পার্থক্য আগের সুপারলেটিভের সাথে এই সুপারলেটিভ। আগের কম্পারেটিভ ছিল দেন এনি আদার, এবার কম্পারেটিভ হবে দেন মোস্ট আদার, এটা পার্থক্য। আর একটু খেয়াল রাখবে, আগে বাদ গিয়েছিল শুধু দাটা উঠে গিয়েছিল, এবার ওয়ান অফ দা উঠে যাবে কম্পারেটিভ। পজিটিভ করার সময় আমরা আগের মেথডে পজিটিভ ছিল নো আদার দিয়ে, এই মেথডে ভেরি ফিউ দিয়ে। আগের মেথডে ভার্বটা ছিল সিঙ্গুলার, এবার ভার্বটা হবে প্লুরাল। এই হচ্ছে আমাদের পার্থক্যটা। সো আই সাজেস্ট ইউ to learn these two methods
প্লেসিং দেম সাইড বাই সাইড। উদাহরণগুলো পাশাপাশি সেট করে নাও এবং পার্থক্যটা তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করো, তাহলে আর তোমাদের কনফিউশন হবে না। যেমন তুমি যদি দেখো পজিটিভ ডিগ্রিতে ভেরি ফিউ আছে, তাহলে সুপারলেটিভ করতে গেলে তোমাদের ওয়ান অফ দি টানতে হবে এবং কম্পারেটিভ করতে বললে দ্যান মোস্ট আদার আনতে হবে। একইভাবে যদি আমরা দেখি কম্পারেটিভে দ্যান মোস্ট আদার আছে, সুপারলেটিভ করতে ওয়ান অফ দি আসবে, পজিটিভ করতে ভেরি ফিউ আসবে। সো যেভাবে ব্যাখ্যাটা করছি, উদাহরণগুলো যেগুলো শো করেছি, সেভাবে তোমরা যারা একটু দুর্বল তারা বাসায় এটা মনোযোগের সাথে মনে রাখবে। আমি ক্লিয়ার? নাও মেথড 3। মেথড 3টা আমরা কখন অ্যাপ্লাই করব? যখন দুইয়ের মাঝে তুলনা হবে, সিম্পলি দুটির মাঝে, দুটি ব্যক্তি হোক, দুটো বস্তু হোক, যে কোনো দুটো জিনিসের সাথে যখন তুলনা হবে, তখন হবে এই থার্ড মেথডটি আমরা অ্যাপ্লাই করব। এই তিনটো মেথডটার প্রযোজ্যতা আমি আরেকটু বলি। ফার্স্ট মেথডটি কখন আমরা প্রয়োগ করেছি? যখন একটির সাথে সকলের তুলনা। দ্বিতীয় মেথডটা কখন প্রয়োগ করেছি? যখন একটিকে সকলের সাথে তুলনা না করে কিছু সংখ্যক অথবা অধিকাংশের সাথে তুলনা করব। থার্ড মেথডটি আমরা কখন অ্যাপ্লাই করব? যখন দেখব দুটির মাঝে জাস্ট তুলনা, তখন। আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে, থার্ড মেথডে যেহেতু দুইয়ের মাঝে কেবল তুলনা, এখানে কিন্তু সুপারলেটিভ ডিগ্রির প্রশ্নটি উঠবে না। এখানে কেবল দুটি ডিগ্রি হবে, পজিটিভ ডিগ্রি অ্যান্ড কম্পারেটিভ ডিগ্রি। সুপারলেটিভ ডিগ্রি থার্ড মেথডে নেই, যেহেতু এখানে কেবলই দুইয়ের মাঝে তুলনা। সুপারলেটিভ ডিগ্রি মানেই দুইয়ের অধিক হতে হবে। এখানে আমরা রেস্ট্রিকশন করে দিচ্ছি দুইয়ের মাঝে তুলনা। সো ডিগ্রি হবে আইদার পজিটিভ অর কম্পারেটিভ, নট সুপারলেটিভ। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, আমি একটি ডিগ্রি দিচ্ছি, এটা কম্পারেটিভ। The Padma bridge is longer than Jamuna bridge. নাও এখন কিন্তু দেখো দুটোর মাঝে তুলনা, একটা আছে পদ্মা ব্রিজ অ্যান্ড যমুনা ব্রিজ, এখানে দুইয়ের অধিক নেই। সো এই পদ্ধতিতে যখন আমরা পজিটিভ করব, তো তোমরা খেয়াল করবে যখন দুইয়ের মাঝে তুলনা করা হবে, তখন যদি পজিটিভ করতে বলে, শেষে যার সাথে তুলনা করবে সেটিকে আমরা আগে নিয়ে আসব। তোমরা নিশ্চয়ই খাতা কলম ব্যবহার করছো। যে কথাগুলো বলছি, যেটা নতুন লাগবে সেটা তুমি লিখে নেবে, বুঝতে তাহলে তোমাদের পরে যখন খাতা দেখবে বুঝতে পারবে, আবার লেকচারটা তোমরা দেখবে বুঝতে পারবে। আমরা এখানে একটা দা দিয়ে দিই। দ্য যমুনা ব্রিজ is not as or so আনবো আমরা long as the দেখো পদ্মা ব্রিজ যমুনা ব্রিজ থেকে দীর্ঘতর। এখন আমরা কি বললাম? দ্য যমুনা ব্রিজ ইজ নট
যমুনা ব্রিজ হয় না, সো লং, ততটা লম্বা, অ্যাজ দ্য পদ্মা ব্রিজ, যমুনা ব্রিজ পদ্মা ব্রিজের মতো অতটা দীর্ঘ না। তাহলে কে দীর্ঘ বেশি হয়ে গেল? পদ্মা ব্রিজ তো দীর্ঘতর। আমাদের মিনিংটা সেম আছে, স্ট্রাকচার পজিটিভ চলে গেছে। তো এই রুলে একটু খেয়াল রাখবে, সেকেন্ড মেথডে যখন তুমি কম্পারেটিভ থেকে পজিটিভ করবে অথবা পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ করবে, তখন একটি কথা মনে রাখতে হবে, প্রদত্ত সেন্টেন্সটি যদি অ্যাফার্মেটিভ থাকে তাহলে তুমি যেটা করবে সেটিকে নেগেটিভ করতে হবে। আবার প্রদত্ত সেন্টেন্সটি যদি নেগেটিভে দেওয়া থাকে তাহলে তুমি যেটা চেঞ্জ করবে সেটাকে নিয়ে আসতে হবে পজিটিভ ডিগ্রি, পজিটিভে নিয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ থাকলে সেন্টেন্সটি হয়ে যাবে নেগেটিভ, আর সেন্টেন্সটি নেগেটিভ থাকলে আমরা করব অ্যাফার্মেটিভ। যেমন এখানে পজিটিভ, এটা ছিল অ্যাফার্মেটিভ, ইজটা অ্যাফার্মেটিভ, এখানে নেগেটিভ করেছি। কেন নেগেটিভ করলাম? অর্থটা ঠিক রাখার জন্য। এই কাজটি করতে হবে এবং মাথায় রাখতে হবে। আমি ঠিক আরো একটি উদাহরণ দিই এরকম কম্পারেটিভ। মানি ইজ সুইটার দেন হানি। মানি ইজ সুইটার দেন হানি। দেখো দুয়ের মাঝে তুলনা করেছে, মানিকে কম্পেয়ার করেছে কার সাথে? হানির সাথে। তো দুয়ের মাঝে তুলনা, কম্পারেটিভকে পজিটিভ করব, শেষের টিকে আমরা আগে নিয়ে আসবো, হানি। দেখো সেন্টেন্সটি অ্যাফার্মেটিভ আছে, আমাদের নেগেটিভ হয়ে যাবে ইজ নট, অ্যাজ বা সো নিয়ে আসবো আমরা, সুইটার এর পজিটিভ করো সুইট, অ্যাজ মানি। মানেটাও অর্থ তোমরা দেখো, অর্থটা কি? টাকা মধুর থেকেও অধিক মিষ্ট, এটা ছিল। আমরা কি বললাম? মধু হয় না টাকার মতো অত মধুর, মধু টাকার মতো অত মধুর নয়। মানে কি? তাহলে টাকাটাই মধুর থেকে মধুরতর। দেখো ছিল অ্যাফার্মেটিভ, করেছি নেগেটিভ। স্ট্রাকচারটা তোমরা খেয়াল করো, দুইয়ের মাঝে তুলনা করলে এভাবে করো। ওয়ান মোর এক্সাম্পল, এখান থেকে আরেকটু উদাহরণ দেব। My pen writes finer than yours. এখানে দুইয়ের মাঝে কম্পারেটিভ। দেখো আমার কলমটি ভালো লেখে দেন ইয়োর্স। ইয়োর্স মানে তোমারটি থেকে, মানে তোমার কলমটি থেকে আমার কলমটি অপেক্ষাকৃত ভালো লেখে। দুইয়ের মাঝে তুলনা। সো শেষেরটা আমরা আগে নিয়ে আসবো, ইয়োর্স মানে ইয়োর পেন, ইয়োর পেন। রাইট সেটা অ্যাফার্মেটিভ আছে, কথা ছিল এটাকে নেগেটিভ করতে হবে। তো রাইটস এর নেগেটিভ কি হবে? ডাজ নট রাইট। এখানে যেহেতু অক্সিলারি ভার্ব নেই, রাইটস আছে, তাহলে হবে ডাজ নট রাইট। এরপরে অ্যাজ বা সো আনো, ফাইন অ্যাজ মাই পেন আছে, মাই পেন না লিখে আমরা একসাথে লিখবো মাইন। মাইন মানে কি? মাইন মানে আমারটি, আমার কিটি, আমার কলমটি। তো আমরা যদি সেন্টেন্সে থাকতো নেগেটিভ তাহলে আমরা কি করতাম? অ্যাফার্মেটিভ করতাম। এটাও মাথায় রাখতে হবে। তো আমরা এই যে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যে উদাহরণগুলো দিলাম, কম্পারেটিভ থেকে পজিটিভ করলাম, আমরা উল্টোটা একটু করে দেখি। দেওয়া থাকবে পজিটিভ, আমরা করব কম্পারেটিভ।
পজিটিভ দিচ্ছি আমি। Her face is as lovely as the moon. দেখো হার ফেস এর সাথে আমরা তুলনা করেছি কার? দা মুনের। দুইয়ের মাঝে তুলনা হয়েছে। সো দুইয়ের মাঝে তুলনা হলে আমরা বলেছি আমরা মেথড 3 অ্যাপ্লাই করব। এখানে আছে এটা কি? পজিটিভ। আমরা করব কম্পারেটিভ। কম্পারেটিভ করার দুটো পদ্ধতি আছে। পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ করার দুটো পদ্ধতি আছে। দুটো পদ্ধতি আছে। একটা হচ্ছে দেখো আমরা উল্টায় নিয়ে আসি। দ্য মুন অ্যাফার্মেটিভ আছে, নেগেটিভ হবে ইজ নট, লাভলি আছে লাভলিয়ার, কম্পারেটিভ লাভলিয়ার দেন হার ফেস। এভাবে করা যাবে। আরেকটি বেটার স্ট্রাকচার আছে, তোমরা যেটা করতে মনে হয় অভ্যস্ত সেটা আমি করি। এবার আমরা চেঞ্জ করব না। মেথড 3তে পজিটিভ থেকে যদি কম্পারেটিভ করতে যাই তাহলে শেষেরটাকে আগে, আগেরটাকে শেষে, এটা না করেও করা যাবে। সেটা দেখো, হার ফেস, এখানে হার ফেসই থাকবে আগেই। ইজ নট, লেস কথা আনতে হবে, লেস। লেস কিন্তু কম্পারেটিভ। এই স্ট্রাকচারে সবসময় লেস আনা যাবে কম্পারেটিভ করার সময়। আর যখন এটা কম্পারেটিভ হবে তখন লাভলির কম্পারেটিভ কিন্তু লাভলি আর করা যাবে না, লাভলিই থাকবে। কেন? এইটা কম্পারেটিভ হয়ে গেছে, লাভলি আর হবে না। লেস লাভলি দেন দ্য মুন। এই দুটো রুল যে কোনটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। বেটার হচ্ছে সেকেন্ড ওয়ান। কেন? এর অর্থটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট থাকে। Am I clear? So, my dear students, so far I have discussed 3 methods of changing degrees, and this degree is a part of transformation of sentences. এবং প্রত্যেক পরীক্ষায় at least একটা ডিগ্রি তোমাদের থাকবে। So এটা easier I think. So get prepared. Thank you all the best.